अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एम न्यूज़ 24/7 में आप तमाम का इस्तकबाल है। अहमदाबाद में हवाई जहाज़ के अलमनाक हादसे के मुतासरीन के सोग मनाने और इनके गमज़दा ख़ानदानों के साथ इजहार एकजहती के लिए हफ्ते की शाम टैंक बंड पर वाक़ अम्बेडकर मुजस्समे पर एक शमा रोशन की गई। TPCC के तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन के ज़ेर एहतमाम इस प्रोग्राम में कांग्रेस के सीनियर कायदीन बेशमुल साबिक़ PCC सदर वी हनुमंत राव, कॉरपोरेटर विजय रेड्डी, फेरोज खान, मुजाहिद आलम खान, साबिक कॉरपोरेटर वाजिद हुसैन और दीगर ने शिरकत की। इस पुरवकार तकरीब में एक लम्हे की खामोशी शम्मा रोशन की गई और अवामी नुमाइंदों और सिविल सोसाइटी के अरकान की जानिब से ताज़ियती पैगाम शामिल थे। इन्होंने अपनी जानें गंवाने वालों के ख़ानदानों के साथ एकजहती का इजहार किया और यकीन दिलाया कि कांग्रेस पार्टी हर मुमकिन ताउन करेगी। आइए नाज़रीन देखें हमारे सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद रहमत की एक खुसूसी रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए एम न्यूज़ 24/7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। चाहे रेलवेज रहो, चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ ट्रैवलिंग रहो, पैसेंजर्स की सेफ्टी और अपने आवाम की सेफ्टी को नज़र में रखते हुए आज के ज़माने में ये एक्सीडेंट्स नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग आज यहाँ पर अम्बेडकर स्टैच्यू के ऊपर आज जमा है कांग्रेस की तरफ से और एक रैली का मुकर्रर किया गया है, कंडोलेंस रैली का, ताकि हम हमारे ग्रीवियंसेस एक्सप्रेस करें। थैंक यू। Condolence. Thursday afternoon, Boeing 787 ఇంత పెద్ద హారిఫిక్ యాక్సిడెంట్ అయింది. ప్లేన్లో ఉన్న 241 ప్యాసింజర్స్, దానిలో ఇండియన్ ఉన్నారు, బ్రిటిషర్స్ ఉన్నారు, పోర్చుగీస్, కెనడియన్, క్రూ మెంబర్స్, పైలట్. అండ్ దాని తర్వాత ఏ బిల్డింగ్కి వాళ్ళు క్రాష్ చేస్తారు, అక్కడ మినిమం 50 మంది, 290 మంది చనిపోయినారు. యాక్చువల్ చూస్తే నో వర్డ్స్, అందరు ఇన్నోసెంట్లు చనిపోయినారు. ఎక్స్పర్ట్స్ అంటారు ఇంజన్ ఫెయిల్ అయింది, 2 ఇంజన్లు ఉంటాయి కానీ 1 సెకండ్లోనే ఒక ఇంజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. కొంత ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తారు ఫ్యూల్ ఇంజన్లో పోలేదు, చాలా మంది చెప్తారు ఇది హ్యూమన్ ఎర్రర్ అని. కానీ ఏదైనా కానీ ఇన్నోసెంట్ పబ్లిక్ చనిపోయినారు. ప్రపంచంలో ఇండియన్ హిస్టరీలో ఇది పెద్ద, అందరికంటే పెద్ద ప్లేన్ క్రాష్. నేను ఒక్కటే ఎవరికి దీని మీద మేము ఫింగర్ పెట్టలేం. ఒకటే ఆ దేవుడికి, పరమాత్మకి, అల్లాకి, ఈశ్వర్కి, జీసస్ క్రైస్ట్ కి ఒకటే చెప్తున్నాం, మీరు అందరికీ కాపాడాలి. ఎవరు ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళతో అందరం మేము ఉన్నాం. యావత్ భారతదేశం, లోకం మొత్తం ఆ ప్యాసింజర్స్ ఫ్యామిలీతో ఉన్నాం. పాపం ఇన్నోసెంట్ చనిపోయినారు. ఆ దేవుడికి ప్రార్థిస్తున్నాం నెక్స్ట్ టైం ఇట్లాంటి ఇన్సిడెంట్ కావద్దు. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. 12 जून देश के लिए बहुत बड़े एक ना भूलने वाला वाकया इस देश में एरोनॉटिकल, टेक्निकल या किसी भी वजह से क्यों ना हो, एक प्लेन क्रैश होता है तारीख में. और ये देश में पहला ऐसा हादसा हुआ जहां पर 240 लोग जो मौजूद थे वो यानी कि अपनी जानें गंवाई देते. और दूसरी तरफ ये प्लेन बिल्कुल 30 सेकेंड में यानी कि उड़ने से पहले ही वो जो है सो के एक ऐसे यानी कि मेडिकल कॉलेज के ऊपर यानी कि क्रैश होता है, जहां पर ये बताया गया है कि वहां पर 50 लोग और मौजूद है. यानी कि ये तमाम के तमाम जो हादसा है, क्या ये ऐसे सवाल भाजपा सरकार पर उठ रहे हैं, क्या ये वाकई नेचुरल था या नहीं, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर की वजह से हुआ. ये बहुत बड़ी बात है और आज मोदी सरकार इसको हल्के में ले रही है. आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि आज 10 सालों से मोदी सरकार की मौजूदगी में ऐसे ऐसे हादसा हो रहे हैं कि जहां पर ह्यूमन लाइफ का कोई वैल्यू नहीं. आज इंसान की जिंदगी इतनी
सस्ती हो गई है। जब सरकारें चलती है तो सिस्टम से चलना चाहिए। अगर मोदी सरकार अपनी गवर्नेंस चलाने में अगर अकाउंटेबल नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को या अमित शाह को या जो भी यानी कि मिनिस्टर है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। और सबसे बड़ा सवाल कि इसके जिम्मेदार कौन है, भले जो भी हो। हम बहुत यानी कि यहाँ पर कांग्रेस की जाने से कंडोलेंस दिया गया है और ऊपर वाला इन लोगों को सब्र अदा करे, लेकिन ऐसे हादसे आइंदा रिपीट ना हो, ये यानी कि आवाज उठाई गई है यहाँ से। जय हिंद। అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ దగ్గర క్యాండిల్ కండోలెన్స్ నిన్న జరిగిన అతిపెద్ద సంఘటన ప్లేన్ క్రాష్ లో దాదాపు 240 మంది చనిపోయినారు, ఇన్నోసెంట్స్ చనిపోయినారు. దాంతో పాటు ఏ బిల్డింగ్ క్రాష్ అయిందో ఆ బిల్డింగ్ లో దాదాపు 50 మంది ఉండే. గతంలో కూడా మనం చూస్తున్నాం, దాంట్లో డాక్టర్స్ ఉన్నారు, ఫ్లైట్ లో కూర్చున్న వాళ్ళు కూడా డాక్టర్స్ ఉన్నారు, కొన్ని స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, కొందరు ఫారినర్స్ ఉన్నారు. దాదాపు 290 మంది ఈ యొక్క ప్లేన్ క్రాష్ లో చనిపోవడం జరిగింది. ఇన్నోసెంట్ పీపుల్. ఎవ్రీ ఇన్సిడెంట్ కి ఒక అకౌంటబిలిటీ అనేది ఉండాలి. గతంలో పహల్గామ్ లో ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ అయింది, దాని మీద అకౌంటబిలిటీ లేదు. ఇంత పెద్ద సంఘటన పహల్గామ్ లో జరిగింది, దానిపై ఎలాంటి అకౌంటబిలిటీ లేదు. అకౌంటబిలిటీ ఉంటేనే ఏమన్నా భయం అనేది ఉంటుంది. రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రైవేటైజేషన్ కి అగేన్స్ట్ ఉన్నారు. ఎయిర్ ఇండియాని ప్రైవేటైజేషన్ చేయొద్దని చెప్పడం జరిగింది. ఆపోజిషన్ లీడర్ చెప్తున్నారని ఆయన మాటకి పక్కకు పెట్టడం మంచిది కాదు. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు మనం చూస్తూనే వస్తున్నాం, రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పింది ఒకటి తర్వాత ఒకటి నిజం అయితేనే ఉన్నాయి. ఎయిర్ ఇండియాకి ప్రైవేటైజేషన్ చేసినారు, ఇవాళ ప్రైవేటైజేషన్ చేసినారు. ఇంకా ఇదే కాకుండా ఇంకా ప్రైవేట్ ఫ్లైట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఆ ప్రైవేట్ ఫ్లైట్స్ కి అకౌంటబిలిటీ ఉండాలి. ఎందుకంటే హ్యూమన్ ఎక్కుతున్నారు, దాని మీద ఒక మనిషికి వాల్యూ ఉండాలి. డీజీసీఐ ఉంటది, డైరెక్టర్ జనరల్ సివియేషన్, వాళ్ళది నిఘా ఉండాలి, వాళ్ళ చెక్ ఉండాలి. అమిత్ షా గారు చెప్తారు ఇది యాక్సిడెంట్ మాత్రమే. ఇట్లా గతంలో లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు రైల్వే మినిస్టర్ గా ఒక ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ అయితే రిజైన్ చేయడం జరిగింది. దాదాపు 10 సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎన్నో ఇన్సిడెంట్స్ జరిగినాయి, ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ చనిపోయినారు. దాని మీద ఒక్క అకౌంటబిలిటీ కూడా, చిన్న అకౌంట్ కూడా లేదు. ఇది చాలా దురదృష్టకరం. ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీ కానీ, ఏ ప్రభుత్వ కంపెనీ కానీ ఏముంటే కూడా మనిషికి అనేది విలువ ఉండాలి, మనిషికి వాల్యూ ఉండాలి, హ్యూమన్ కి వాల్యూ ఉండాలి. హ్యూమన్ కి వాల్యూ లేకుంటే ఏం నడవదు. ఇదే కాకుండా వేరే ఫ్లైట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ అన్ని ఫ్లైట్స్ లో వాళ్ళు ప్రాపర్ చెక్ చేస్తున్నారు లేదా? దిస్ ఇస్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ డీజీసీఐ, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్. వాళ్ళు ఎలాంటి బాధ్యత లేకుండా తక్షణమే వాళ్ళు ఎవరెవరు ఉన్నారు దీంట్లో ఏ వలన ఇది యాక్సిడెంట్ జరిగింది వాళ్ళ మీద యాక్షన్ కావాలి. రెండే విషయాలు ఉంటాయి, ఒకటి షౌక్, రెండోది ఖౌఫ్. ఖౌఫ్ అంటే భయం, షౌక్ అంటే ఇష్టం. ఖౌఫ్ అనేది ఉంటే ఇది ఇట్లాంటి